हम यहाँ पर जितने लोग आए हैं अलग अलग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गोरखालैंड को, बोडोलैंड को, विदर्भा को, त्रिपुरालैंड को, कोकिलैंड को, ऑटोनोमस स्टेट को, विभिन्न संस्थाएं यहाँ रिप्रेजेंट करती हैं। और आज हमारे आने का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि सरकार ने जो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर जो कार्य किया है उसमें हमने एक चीज़ देखा है कि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर किया, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल को सरकार ने पेश किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारा ये कहना है कि ये जो हम मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गोरखालैंड, बोडोलैंड, विदर्भा, त्रिपुरालैंड, ये सब मूवमेंट्स जो हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं और सरकार इनसे बहुत अच्छे से परिचित है। सरकार ने हमें विभिन्न समयों में इसके एंगेज भी किया है, अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इसको रखा भी है। हम चाह रहे हैं आज कि सरकार ने जिस प्रकार की इच्छा शक्ति और जिस प्रकार का अर्जेंसी जम्मू कश्मीर लद्दाख के विषय में दिखाया, वही चीज़ को यहाँ इन डिमांड के विषय में भी डेमोन्स्ट्रेट करें और जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन का उन्होंने वादा किया है और जो स्टेट टू डिमांड के विषय में उन्होंने जो पिछले दिनों में वादा किया है उसको जल्दी से जल्दी अपने पॉलिटिकल विल के द्वारा और अर्जेंसी के द्वारा एड्रेस करें, यही हम चाहते हैं। एक क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट को करा गया है, तो अगर कल सरकार आप लोग को बोले कि इसको आप लोग कैसे लेंगे? वास्तव में समस्या ये है कि सरकार ने कुछ बोला ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार कुछ बोले और उसमें हम उसमें रिस्पॉन्स करें। हमारा रिस्पॉन्स जो है सरकार को पता है, हम स्टेट टू डिमांड करें बहुत समय से। और सरकार ने इस बार भी, खास करके मैं गोरखालैंड के मुद्दे में कहना चाहता हूँ कि पिछले बार गोरखालैंड मेंशन किया था, इस बार उन्होंने पॉलिटिकल सोल्यूशन कहा है। अब पॉलिटिकल सोल्यूशन में जैसे आपने कहा यूटी भी हो सकता है, मगर स्टेट रूट भी हो सकता है, मगर हमें नहीं पता सरकार के मन में पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है। So let the government open its cards, let the government speak its mind on this, and we will then respond. UT is welcome. Sorry? UT is welcome. That's too premature to address. Let the government speak its mind on this, and then we will respond to it. পুলিশের ক্ষেত্ৰত কৈছে জম্মু এই বিষয়টোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সৈতে দাবী বহুত সময়ত চৰকাৰে এই যে ষ্টেটহুড মুদ্দাবিলাক অলপ আইচলেশ্যনত লৈ গৈ আছে। তেখেতসকলে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ মতে ৰাজ্যবিলাক গঠন কৰি আছে আৰু যেতিয়া তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক কোনো কম্পালচন নাথাকে তেনেহ'লে এনেকুৱা ইছ্যুবিলাক তেখেতসকলে ইগন'ৰ কৰি আহিছে। সেইকাৰণে আজি আমি কৈছোঁ যে চৰকাৰে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া বনাব লাগে যে কেনেকৈ ৰাজ্যটো দিব পাৰে আৰু নোৱাৰে। কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 স্পষ্ট লিখা আছে যে ভাৰত চৰকাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে যেতিয়াই তেতিয়াই এটা ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰে। এইটো এটা ৰাজ্যক ডিভাইড কৰিয়ে হওক বা আন ৰাজ্যৰ পৰা আনি পেলাই গঠিত কৰিয়ে হওক ৰাজ্যটো গঠন কৰিব পাৰে আৰু এইটো নিড বেচিছত হ'ব পাৰে। গতিকে আগতে কৈছিলে যে ভাষাৰ বেচিছত ৰাজ্য গঠন কৰিম, সেইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত কৰিলে যে পলিটিকেলি তেখেতসকলে প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে ৰাজ্য গঠন কৰিলে। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত আজি কৈছে যে তাত মানে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ টেৰৰিজিম হৈ আছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ঠিক কৰিব লাগে, তাত উন্নয়ন হোৱা নাই, ভাল উন্নয়ন দিব লাগে। সেইকাৰণে তেখেতসকলে অলৰেডি থকা ৰাজ্যটোকে দুটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি কৰি দিলে। মানে তেখেতসকলে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ কৈ আছে। তেনেকৈ যদি কথাটো হয় যে বাকীখিনি যি ৰাজ্যৰ ডিমাণ্ড আছে সেই ৰাজ্যৰ ডিমাণ্ডৰ ইছ্যুজবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে এটা পলিচি লৈ এড্ৰেছ কৰিব লাগে। কাৰণ ৭২ বছৰৰ স্বাধীনতাৰ এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ইছ্যুবিলাক যদি দেশত ৰাখি থাকে আৰু বহুত প্ৰান্তত যদি নাগৰিকবিলাকে যিটো ফেয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো যদি নাপায়, সদায় যদি মানে তাত এটা ডিছপেৰিটি হয়, যিটো ইকুইটি ডেভেলপমেণ্ট বা ইকুইটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো পাব লাগে সেইটো যদি নাপায় তেনেহ'লে সম উন্নয়ন কেতিয়াও নহ'ব। তো সেইকাৰণে সদায় ডিছপেৰিটিটো গভৰ্ণমেণ্টে ৰাখিব বিচাৰে না আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে। সেইকাৰণে আজি আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে এটা পলিচি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে আৰু বিদৰ্ভৰ পৰা লাই পেলাই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'ত য'ত ৰাজ্য বিচৰা ইছ্যু আছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে। আৰু ভাৰত গভৰ্ণমেণ্ট আজি যিটো বিজেপি এবছলুট মেজৰিটি লৈ পেলাই চৰকাৰ বনাইছে, সেই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক আমি কৈছোঁ যে এটা পলিচি ডিচিশ্যন লৈ পেলাই এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ। আপোনালোকে সুকীয়া বলমেণ্ট দাবী সুকীয়া বড়োলেণ্ডত এনআৰচি পাৰ্চেণ্ট গৈ থাকে সৰি সুকীয়া প্ৰস্তাৱিত সুকীয়া বড়োলেণ্ডত এনআৰচি পাৰ্কিং গৈ থাকিব। চাওক, এনআৰচিটো অসমৰ কাৰণে কৰিছে। প্ৰথমতে এনআৰচিটো 1951 ভাৰতত হৈছিলে আৰু অসমত কৰিছে আৰু অসমত কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টে বাধ্য হৈছে। কাৰণ প্ৰব্ৰজনৰ যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই যেনেকৈ ফিল কৰিছে ইয়াতকৈ অধিক সংখ্যক অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ফিল কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আজি অসম চুক্তি হোৱাৰ পিছত
যিটো আৰ্টিকেল 5 আছিলে বিদেশী চিনাক্তকৰণ কৰা আৰু ইয়াত বিতৰণ কৰা এই কথাবিলাক সঠিক সময়ত নহ'লগৈ ইয়াৰ পৰা আহি এতিয়া NRC উন্নতিকৰণ কৰা এটা ফৰ্মুলা আনিলে NRC উন্নতিকৰণ কৰি তাত মানে ওলোৱা হ'ব যে কোনখিনি স্বদেশী কোনখিনি বিদেশী তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব তেনেকুৱা কথাবিলাক আজি তেখেতসকলে লৈ গৈ আছে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিঙত এই গোটেইখিনি কাম এতিয়া হৈছে আৰু অহাকালি ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলাব বড়োলেণ্ড ৰাজ্য নতুন হ'লেও বৰ্তমানৰ যিটো অসম এই অসমৰ যিটো প্ৰৱৰ্জন এই প্ৰৱৰ্জনটো অসমৰ যোনটো প্ৰান্তত আছে সেইটো এফেক্ট কৰিবই আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক জগৰীয়া বুলি ক'ম কাৰণ ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল সিকিউৰিটি দুইটা সিকিউৰিটি দিয়াৰ দায়িত্বটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু তাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গতিকে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যখন যেতিয়া গঠন হ'ল সেই সময়ৰ পৰা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ কোনোবা ইণ্ডিজিনাছ মানুহে হৈছে হোম মিনিষ্টাৰ কোনোবা ইণ্ডিজিনাছ মানুহে হৈছে কিন্তু এইটো যে প্ৰটেকশ্যন নকৰিলে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত ইয়াৰ কাৰণে আজি তেনেকুৱা এটা কেঅটিক চিটুৱেশ্যন হ'বলৈ পালে তো সেইকাৰণে আমি সেইটোকে আশা কৰিছোঁ যিটো NRC ডিক্লেয়াৰ কৰিব তাত আমি গম পাম সঁচাকৈ কিমান পাৰফেক্টলি হৈছে পাৰফেক্টলি হোৱা নাই কিমান নাম্বাৰ ওলাই নলাই যেটো আমি গম পাম কিয়নো আগৰ সময়ত কোনোবা গভৰ্ণৰে কৈ গৈছিলে ইমান লাখ আছে কোনোবা মানে হোম মিনিষ্টাৰে ৰিপৰ্ট দিছিলে ইমান কৰোৰ আছে ইণ্ডিয়াত ইয়াৰে ভিতৰত অসমত ইমান লাখ আছে চ' সঁচা অৰ্থত কিমান আহিব কিমান নাহিব অহাকালিহে গম পাম গতিকে আহাৰ পিছত আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আমি দিম যে আমি ইয়াক লৈ সন্তুষ্ট হয় নে নহয় কিন্তু আমি যোৱাকালি এটা প্ৰেছ মিট হৈছে গুৱাহাটীত CC2ৰ পৰা তাত প্ৰেছ মিট কৰিব লগা হৈছে যে কিছুমান খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নাম বাদ পাৰি গৈছে ইভেন বড়ো মানুহৰ নাম তাত ৰৈ গৈছে আৰু কিছুমান মানুহৰ নাম ৰৈ গৈছে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে কোনোবা যদি ইণ্ডিজিনাছ মানুহ বা ট্ৰাইবেল মানুহৰ নাম বাদ দি পেলাই এইটো NRC হয় সেই NRCটো কিমান পাৰফেক্ট হ'ব আমাৰ ডাউট আছে কাৰোবাৰ যদি আহিব লগা নামটোৱে বাদ পৰি গৈছে নিশ্চয় তাত আহিব নলগা নামটো অহাটো চিয়ৰ হৈছে তো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে NRCটো পাৰফেক্ট লাগে বুলি আগতে কৈ আহিছোঁ ইমান হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি এইটো কৰিছে কিন্তু এইটো যদি আমাৰ স্বাৰ্থত নহয় ভাৰতৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ মানে চিটিজেনৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত নহয় এইটো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ যিটো মন্তব্য সেইটো আমি দিম